Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala tutkan oruçlarımızны kabul kılsın. Şevval ayı көп kalmadı. Şuna göre indi kimdir әле tutmagan bolsa, şulay bir tutup bitirerге mümkinçilik бар. Hamda ki şuşa aylarda ajr savaplaryny alıp kalırга Allah Teala nasip etsin. Günler issiletdi. Şulay bir barбir bu bir iki günde şuna göre oruçlarını da tutarга hazır kıyınarak savabı da köбүрөөк Allah berse. Muhterem kardeşler, indi bugün söylep ketesi sözübüz günler issiletkeş, şulay bit indi kızlar çişingeş, zina turunda, şulay bit zina kılı turunda, hem anın indi elbette ziyana turunda. Muhterem kardeşler, özünü ihtiram etken Müslüman kişisi baribir zina kılıp yürümey indi. Zina kılıp yürümey. Lakin kızganışa karşı bar namazda bulup da hatta yavluk beylep de zina kılıp yürgen Müslümanlarımız. Kızganışa karşı. Şuna göre de muhterem kardeşler bu tema turunda tege bilebez bitinde dip kene bulmayan kabat kaytıp kabatlarga kerek. Men sizge indi şul sileganim bulgan idi şulay bir İspanya'dan yalgışmasam bir yigit kelip anda Kazan'a kelgeç indi bir Müslüman kızı bilen tanışa indi. Kelede şulay di men bitti. Çırашıga tileyinde ışıy tigi kız manga kız ayta biz bit bulaygyna açıraşa almaybız di sizin bit Müslüman tögül di. Endi bu yigit ayta bilem di men Müslüman tögül ikenim, men bit İspanya'da bir Müslüman kızı bilen turgan idim şulay di. Nikahsız nisiz indi şulay. Zina kılıp yavluk beylegen Müslüman kızı bilen tırdım di. Şoňa görä men mында da alay ýary diýip uýlagan edim di. Aw ýaramaymy di Müslümanlarga di. Mene şoňa görä muhterem kardeşler, şuşunday misallaryny işitgeç, görgeç, elbetde indi munyň turunda kabat kaýtyp isке çirmiçe bolmaý. Bolmaý. Niçin digende o bit kişiniň hysy biraz topaslanyp gide. Unutylyp gide ol. Ol şunday günah, ol şunday nerse, anda kirip аны işlegeçkine günah işlegeniňi aňlaýsyň. Aňaçyl akyl tymalana. Başta sen аны sizmeýsiň. Şaýtan äkirine kile. Başta şulay bitinde kızlar bilen bulaygyna aralaşyrga ýaray diýip aýdyrga mümkin şaýtan. Aralaşyrga ýaray bit. Şulay bit. Aralaşygyz din turunda, dagwat tegese mansy Facebook'ta, WhatsApp'ta mı nidem aralaşygyz di. Anan soň şaýtan aýta ikeýden ike günah kalarga ýarydy. Ýarydy. Siz bit berse işlemisiz di. Anan soň aýta ýarar kuluňyna tutup karadyň indi di. Ýarar kıçaklap karadyň indi di. Anan soň indi bitdi. Şolay bit. İş işlengenden soň sen göz ýaşlary bilen Allah Taala haşynda oturasyň, nerse işledim men dip, iş işlengen. İş işlengen bola. Günah şunday nerse şaýtan bir wagtda da seňa kilip aýtmy. Aýdaly mena buny işlelil dip. Şoňa görä muhterem kardeşler, bir toktaş özübizden isibizde bana tutuw, şolay bitinde bizge inşallah Taala faýda berecek. Şunda bir hal bola Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem wagtynda. İki kişi bahasleşeler. Hem kileler de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanyna kileler şuşu bahasny hal iterge. Şolay birse aýta: "Ey Rasulullah di, bizning aradagy bahasny Kur'an bilen hem sünnet bilen hal iteledi." İkincisinin hilemi zorrak bola, ol da şolay ýok aýta: "Ey Rasulullah di, Kur'an bilen sünnet bilen arabızdagy meseleni hal etdi. Hem meňa silerge ruhsat berdi. Bizning arabızda indi mesele ekeni silerge ruhsat berdi." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýta siledi. Bu kişi aýta: "Menim ulum di, gaşyk boldy di. Gaşyk boldy bu kişiniň hatynyna di. Hem anyň bilen zina kıldy di." Sahabeler wagtynda da bolamyndy haller, şulay bitinde, bigerek de İslam dinine kirgen gene wagt, "Menim ulum bu kişiniň hatynyna gaşyk boldy, hem anyň bilen zina kıldy di." Ol tege seriallarda görsetken aýber, hazirgene çykkan aýber tögül. Şulay bit. O bulgan elekilikten kilgen aýberler şulay bit. Bola turgan hal
яшь кеше аның хатыны белән зина кылды ди. Миңа ди әйттеләр ди, минем улымны таш белән бәреп үтерергә кирәк дип ди. Шушы зина кылган өчен ди. Миңа шулай дип әйттеләр ди, бу кеше әйтә. Ләкин мин шушы улымны таш белән бәрмәсеннәр өчен 100 сарык бирдем һәм 1 кыл бирдем ди. Шушы кешегә. Кемнең хатыны белән зина кылган, шул кешегә мин бирдем ди 100 сарык һәм 1 кыл. Бер хатын-кыз кыл бирдем ди. Һәм мин улымны таш белән бәрмәделәр ди. Ханнан соң ди мин тагын сораган идем башка кешеләрдән ди, алар әйттеләр, минем улымны таш белән бәрергә кирәк түгел, аны ди 100 тапкыр таяк белән суктырырга кирәк дип әйттеләр ди. Һәм 1 елга куып чыгарырга кирәк шәһәрдән, кешеләр арасыннан. Ул булырга тиеш, үзе генә берәр кая яшәп торырга тиеш 1 ел ди. Инде шуннан соң, мөхтәрәм кардәшләр, инде тегенең хатынын ди, зина кылган хатынын ди, таш белән бәрергә кирәк дип аңлаттылар миңа ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ Тәгалә белән ант итәм ди. Мин сезнең арагызда Коръән һәм Сөннәт белән хөкем итәчәкмен ди. Син биргән сарыклар һәм син биргән кыл ди, син аны кире кайтарып ал ди. Кире кайтарып ал үзеңгә ди, син аны алай бирергә тиеш түгел ди. Синең улыңны ди 100 тапкыр суктырырга кирәк таяк белән ди. Һәм 1 елга куырга кирәк. Кешеләр арасыннан ди. Инде теге хатын-кызны ди, китереп чакырып китерә бер сахабыны. Әйтә, теге хатын-кызы яна барып сорады. Әгәр дә ул зина кылганын таныса ди, аны таш белән бәрегез ди. Баралар шул хатын-кыз янына, теге хатын-кыз үзенең зина кылганын таный, һәм аны таш белән бәрәләр. Таш белән бәреп үтерәләр. Менә шундый була хәл, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шушы риваят аркылы, булган хәл аркылы безнең хәтеребездә яхшырак истә кала зинаның шулай бит нәрсә икәне. Беренчедән, кешеләр арасында булырга мөмкин шундый хәл. Яшьме ул, олы кешеме ул, шулай бит инде булырга мөмкин. Без моны хәзер күрәбез, кемнеңдер хатыны белән, кемнеңдер ни белән шулай бит инде. Әйтергә кирәк, күп кенә яшь егетләр үзләреннән олырак хатын-кызларның корбаны булалар. Аларның беренче тәҗрибәләре шулай бит үзләреннән олырак хатын-кызлар белән башлана. Икенче тәҗрибә. Шуның эчендә әти-әни күз колак булып торырга тиеш, әгәр дә баласы үсеп җиткән икән, үсмер яшькә җиткән икән баласы, хатын-кызлар белән аралаштыруны туктатырга кирәк. Нинди генә хатын-кыз булса да. Аннан олырак булса да, шулай бит аның яшендә булса да, аралаштырмаска кирәк. Хәтта ки элекеге вакытта татарларда әгәр кыз бала үсмер яшькә җиткән икән, аны урамга чыгармаганнар. Урамга чыгармаганнар. Эшләмәгәне урамга чыгармаганнар, суга бармаган, кеше алдына чыкмаган шулай бит. Ни өчен? Алла сакласын. Бер нәрсә күреп шулай бит. Бер нәрсә сизеп, нитеп шулай гынахка кермәсен өчен. Шуңа күрә дә менә бу аларны арасында гынах булмасын өчен араларны ераграк тотарга кирәк. Ул хәерлерәк. Чөнки ул җинси әйбер шундый нәрсә, әгәр дә син күрмәсәң, шулай бит, син алаяк тартылмыйсың аңа. Була ул синдә, ләкин ул диге уянып кына ала, ул күрмәсәң син аны. Кызганча каршы без яшәгән җирлектә хатын-кызлар шәрә йөрергә мөмкиннәр, шулай бит. Кызганча каршы. Бу безгә авыррак монда мөселманнарга. Әмма булдыра алган кадәр бу әйберне шулай бит үзеңгә булдырмаска кирәк. Кай вакытта менә яшь егетләр бар бит, теге машина аласы килә ди. Мәйтә, машина аласыгыз килгәндә, үзегезгә шундый теләк куегыз. Хатын-кызларны күрмәскә дигән. Аллаһ Тәгаләдән сораганда шулай сорагыз, әйтәм, я Рабби, миңа машина бирсәң иде, шушы хатын-кызларны күрмәс өчен. Чөнки машинада йөргәндә алар күренми. Автобуста, шулай бит, урамда, остановкада торганда, каяда тротуардан барганда, аларны ешрак күрәсең. Машинада йөргәндә алай күренми, син утырдың, чыктың, килеп җиттең, шулай бит, кирип киттең. Әлхәмдүлилләh, бу бик зур нигъмәт бу яктан. Менә шулай итеп сорасаң,
Аллаһ Тәгалә ярдәм итә. Аллаһ Тәгалә ярдәм итә. Икенче нәрсә күрәбез монда, мөхтәрәм кардәшләр, зина кылган кеше өйләнгән икән яки кияүдә икән, аны таш белән бәрәләр. Таш белән бәрәләр. Җәзасы икенче, бер үк җәза түгел. Чөнки өйләнгән һәм кияүдә булган кеше зина кылса, ул беренчедән зинаны кыла нәфес белән, чөнки аның мөмкинчелеге бар якынлык кылырга хәләл юл белән дә. Ләкин ул хәрам юлны сайлый. Шуңа күрә бу кешенең нәфес белән эшли моны. Теләк белән түгел, акыллы китеп түгел, шулай бит, нәфес белән эшләгән эш бу. Икенчедән, бу эш гаиләне тарката. Яшәп торган гаиләне тарката. Ирнең яки хатынның намусына тап төшерә, балалар шулай бит кала, аралар бозыла, гаилә таркалу ул җәмгыятьтә бик зур проблема һәм кайгы. Шуның өчен зина кылса өйләнгән яки кияүдә булган кеше, аны таш белән бәрү җәзасы каралган ислам динендә. Ләкин безнең илдә әлбәттә инде андый җәзаны без эшли алмыйбыз. Шулай бит, хәзер зина кылган кешене таш белән бәреп терергә дигән сүз түгел. Без аны эшли алмыйбыз безнең җирлектә. Әмма бу җәзаны ул алмаса бу дөньяда, теге дөньяда ул аны алачак. Һәм өйләнгән, өйләнмәгән булса, яки кияүдә булмаса, шулай бит, бу кешегә каралган 100 тапкыр сугу. Беренчерәк вакытта бу кешегә 100 тапкыр сукканнар һәм аны 1 елга куып чыгарганнар. Хәзер 1 елга куып чыгару дигән әйбер бетте. Коръәни Кәримдә бар шундый аятлар, алар мәсәлән Коръәнне өйрәнгән кеше белә, Коръән менә без белгәнчә шушылай гына булмаган. Бар Коръәндә аят килә, соңыннан бу аят Коръәнгә кертелми. Коръәнгә кертелми, шулай ук аның хакимы да үтәлми. Бар аятлар Коръәнгә кертелгән, әмма хакимы үтәлми. Бар аятлар Коръәнгә кертелмәгән, әмма хакимы калган. Менә бу таш белән бәреп үтерү шулай. Коръәндә ул юк, әмма хакимы калган. Элек Коръәндә булган ул. Һәм бар иде куып чыгару. Куып чыгару шулай бит 1 елга. Хатын-кызны яки ир кешене шәһәр читенә куып чыгаралар зина кылган өчен. Хәзер андый хөкем әйткәнебезчә юк. Таш белән яки таш белән генә бәрәләр, өйләнгән кияүдә булса, өйләнмәгән булса, кияүдә булмаса, 100 тапкыр суктыралар. Менә мөхтәрәм кардәшләр, шушы хәдистән күренгәнчә, зинаның җәзасы ни дәрәҗәдә каты. Шушы зинаның җәзасына карап, аның гынахын да белергә була. Ни дәрәҗәдә гынахлы икән? Ни дәрәҗәдә гынахлы икәнен шулай без аның шушыннан да карап белә алабыз. Шуның өчен дә үзебезгә кулакка шулай бит кертеп куярга кирәк. Бу әйбер җинаят. Җинаят бу әйбер. Менә хәзерге вакытта проституция белән көрәшәләр, әмма җиңә алмыйлар. Нишләп? Чөнки зина кылу ул җинаят түгел. Уголовный кодекс буенча зина кылу ул җинаят түгел. Шулай булгач, фәхишәне җәзаларга сәбәп юк. Максимум хулиганство. Да, штраф или нарушение общественного порядка. Максимум. Максимум. Бүтән бер нәрсә бирә алмыйлар, чөнки уларның тәне ни диләсәм шуны эшлим. Ә ислам динендә зина ул җинаят, уголовный кодекста кертелгән. Зина кылу. Арак эчү шулай ук җинаят. Зина кылу җинаят. Менә моны аңларга кирәк. Бу теге ничектер анда теге мәкрух түгел, шулай бит инде. Ярар, була торган хәл инде ул андый нәрсә түгел. Бу җинаят. Бу хад. Моның өчен бар җәза. Каралган катгый җәза. Шуңа күрә дә әгәр дә яшь егет, яшь кыз манда яки кем генә булса да, шуның турында уйласа, ул уйласын үзен җинаятчы буларак. Кеше үтерүче кебек үзен чагыштырсын. Шулай бит карак кебек чагыштырсын үзен, чөнки аларның гынахлары бер үк. Бәлки әле катырактыр да. Бәлки катырактыр да. Мәсәлән, әйбер урлаган өчен кулны гына кисәләр, кешене үтермиләр. Зина кылган өчен таш белән үтерәләр, бәреп. Димәк, аның җәзасы, аның гынахы тагын да зуррак, мөхтәрәм кардәшләр, зина кылуның. Инде мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер аяти кәримәдә Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda. Әгәр дә зина кылучылар булса, без әйттек, өйләнгән яки өйләнмәгән яки кияүдә булмаган кызларның, егетләрнең
Зиначылар булса ди, хатын-кыз зиначы булсын ир кеше ди, аларны 100 тапкыр соктырыгыз ди Коръәндә әйтелгән. Бу аятта зиначы хатын-кызның сүзе беренче бара. Аз-занияту ваз-зани. Коръәни Кәримдә һәр вакыт игътибар итәргә кирәк сүзләрнең тәртибенә. Нишләп алай бара ул? Ваҗа'ала лейла ван-нахар. Шулай бит, башта төн бара, аннан соң көн бара. Чөнки башта төн килгән көнгә кадәр. Әгәр дә кояш булмаса, бөтен җирдә төн була, кояш булып кына яктырта. Шуңа күрә төн беренче килә. Менә бында да беренче булып хатын-кыз бара. Зина кылучы, аннан соң ир кеше. Ни өчен? Чөнки зинада күп сәбәпче хатын-кыз. Мин әйтмим алар начар дип. Ләкин сәбәпче зинага шулай бит күп очракта хатын-кыз. Нәрсә белән сәбәпче? Кытырта. Шулай бит. Кытырта. Киеме белән. Кытырта үзенең сөйләшүе белән. Әгәр дә ул синең белән сөйләшмәсә дә, шулай бит, сиңа карамаса, сиңа якын килмисең. Ир кеше ул шулай киләнгән. Хатын-кыз җавап бирсә генә, ул килә якын. Авыру булмаса, инҗүләр булмаса, шулай бит, берәй маньяк булмаса. Гадәттә хатын-кыз янына бара да ул, сорый, сезнең белән танышырга буламы? Хатын-кыз әйтә, юк, кирәкми, мин үзем генә утырасым килә. Бетте, шулай бит инде. Ир кеше тагын әйтеп карый, нишләп тегеләй булай? Молодой человек, я сейчас вызову полицию. Шулай бит. Шулай дип әйтә икән, китеп барамы теге ир кеше? Китеп бара, шулай бит. Китеп бара. Бер караганда ир кеше беренче килеп сүз башлый. Әмма хатын-кызы юк дисә, юк. Юк дисә, юк. Шуңа күрә дә хатын-кызга бик зур игътибар ителә җәмгыятьтә, алар намуслы, инсафлы булсалар, үзләрен сакласалар, зина кимиячәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә шуңа күрә, бер бызык хатын-кыз 1000 бызык иргә тора. Бер бызык хатын-кыз 1000 иргә, 1000 бызык иргә тора ди. Шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, менә бу иң беренче булып хатын-кыз турында әйтелә Коръәнне Кәримдә. Тагын бер тапкыр әйтәм, алар начар булганга түгел. Чөнки алар яхшы булсалар, шулай бит, җәмгыять тагын да яхшы була. Хәзерге вакытта мөселман кызлары да үзләрен карарга тиеш. Мөселман кызлары да бик зур иркенлеккә чыкты хәзер. Бик зур иркенлеккә чыктылар. Үзләре генә йөрү дигән нәрсә, хәтта аларның киемнәренә карасаң да, ул дөресен генә әйткәндә мөселман киемнәренә туры килеп бетми. Билләр кысылган, шулай бит. Бил күренмәскә тиеш. Чөнки фигура беленмәскә тиеш. Билләр кысылган. Күкрәкләр күренә. Күкрәк күренмәскә тиеш. Элек татар хатын-кызлары нәрсәгә алъяпкыч кигән? Менә теге бийләр бит алъяпкыч киеп, ул шуннан калган әйбер алъяпкыч. Нәрсәгә алъяпкыч кигәннәр, алар бит ашырга пешерми? Урамда җиргәндә. Алъяпкыч кигәннәр күкрәк күренмәсен өчен. Күлмәк киядә, өстеннән алъяпкыч киеп куя, күкрәк күренми. Шуның өчен кигән. Аның тагын да зурраклары булган әле. Һәм тагын бер кызларның хәзер хаталары китте, моен күрсәтү, шулай бит. Нишләптер ул модага кирип китте, әкрен-әкрен генә моен күрсәтү. Никах күлмәкләре бөтенесе диярлек моеннары ачык. Хәтта мөселман кызлары мәчетләрдә бәйлиләр яулыкны, моеннарын ачып бәйлиләр. Әгәр дә алар теге кызларның моеннарын каплап бәйләсәләр, бер сүз әйтмәсләр. Бер сүз әйтми теге кызлар. Ләкин нишләптер моеннарын ачып бәйлиләр, шулай бит. Куллар ачык. Инде җиңнәр күтәрелә башлады. Куллар ачыла башлады хәзер, шулай бит. Һәм мөселманнарның модасы барлыкка килде, мөселман кызларының. Бу нәрсә дигән сүз? Мөселман өчен, мөселман хатын-кызы өчен кием ул кирәк аңа игътибарны алмаска. Мөселман хатын-кызларның модасы барлыкка килү, бу хатын-кызларга истәмә игътибарны күрсәтү дигән сүз. Бу ислам диненең концепциясына туры килми. Ислам диненең концепциясына туры килми бу. Шуңа күрә дә әкрен генә шайтан да бу өлкәгә керә. Мөселман хатын-кызларының киемнәренә арасына да әкрен генә кирип бара, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә дә сак булырга кирәк, әлбәттә. Хәтта безгә мөселманнарга да, мөселман булмаганнарга әйтмим шулай, хәтта безгә мөселманнарга да, бигрәк тә безнең җәмгыятьтә бу эш, зина кылу инде гадәти әйбергә әйләнеп бара, шулай бит.
Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә инде саклый күрсен. Инде иншаллаһ русча сөйләп алырбыз. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о прелюбодеянии, о зина. Что такое прелюбодеяние и зина? Прелюбодеяние, зина – это когда ты вступаешь в половой акт с женщиной или с мужчиной не в браке, то есть вне брака. У вас нет никаха между собой, и это не твой раб, не твоя рабыня. Сейчас такого понятия уже нет, поэтому всякая половая связь вне брака называется зина. Но зина называется только с человеком. Если это животное, это не зина. Это извращение, это еще больше грех. Кто-то думает, это не зина, значит можно. Это зина не называется. Это извращение. Вы будете смеяться, но у некоторых народов в культуре есть такое: с животными вступать в половую связь. Это извращение. Это делать категорически нельзя, запрещается. И также зина не считается, если вступаешь в связь с мертвым человеком. Это не зина. За это наказание, как за зина, не будет. Это будет извращение, это еще хуже. Это еще хуже. Такие моменты тоже есть, дорогие друзья. Такие моменты даже есть при жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда один молодой человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «О Расуль Аллах, Аллах меня не простит». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аллах прощает все. Что ты сделал?» Он сказал: «Я, говорит, расхититель гробниц, могил. Я, когда люди умирают, я выкапываю могилы, говорит, и снимаю с них саван, кафенлик. Это материал, из них можно шить одежду. Я, говорит, раскапываю могилы и снимаю саван. Я, говорит, подсмотрел, как похоронили одного человека, сразу же подошел, раскопал могилу, снял саван, а это оказалась молодая девушка. Я не сдержался и сделал с ней». Зина это не называется, да? Вступил в связь. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как только это услышал, сказал, рассердился, он сказал: «Я не знаю, говорит, что тебе сказать». Потому что это такой грех, то есть он даже представить себе не мог, что такое может произойти. Я, говорит, не знаю, что тебе сказать, буду ждать ответа от Аллаха. Этот молодой человек ушел, удалился в горы, очень сожалел об этом поступке, ничего не ел, не пил и молился о прощении, и пришел ответ, что Аллах Та'аля простил этого человека. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, послал Абу Бакра, рады Аллаху анху: «Разыщите, говорит, этого молодого человека, он прощен». Абу Бакр нашел его уже при смерти, потому что он ничего не ел, не пил, находился один в пещере, в горах. Абу Бакр успел только его обрадовать, что он прощен, этот человек умер. Аллах Та'аля прощает даже это, даже такой грех. Этот хадис говорит о прощении Аллаха, но в то же время говорит о том, что человек способен очень на многое. Человек способен очень на многое, на такие грязные вещи, так скажем. Это грязь, это нечистота, это мерзость. Человек на это способен. И теперь мы это видим по всему миру. Путь к гомосексуализму, к лесбиянству, к некрофилии, когда ты с трупами вступаешь в связь, это некрофилия называется. Некрофилии, зоофилии, все это лежит через зина. Через зина это все лежит. Потому что не может быть такого, чтобы человек женился, жил со своей женой и в один прекрасный момент стал гомосексуалистом. Такого не бывает. Он женится, либо до женитьбы, либо после женитьбы. Он делает зина с разными женщинами, вступает в связь. После этого это ему надоедает. Потом только он становится одним из ниже перечисленных. Любой нормальный человек стремится сначала к нормальной семейной супружеской жизни. Поэтому зина сам по себе грех еще. Но он еще открывает грех и для других больших грязных грехов. И поэтому постоянно должны себе напоминать об этой грязи и нечистоте. Тем более в наше время, как мы уже говорили, это превратилось в совершенно нормальную обыденную вещь. Совершенно нормальную. Совершенно нормально, когда встречаются двое людей,
первое свидание, поцелуй, второе свидание, переспать. Это совершенно нормально считается уже. Совершенно нормально считается, что люди просто спят. Нет никакой ответственности. Причем это пропагандируется везде. Это зина. Это грех. За это предусмотрено наказание. Однажды к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришла одна женщина и призналась, что она сделала зина. Она была беременной. Забеременела. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: подожди, пока родится ребенок. Родился ребенок, она принесла этого ребенка. Потом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: подожди, пока этот ребенок не отлучится от груди. Потому что грудное молоко – это право ребенка. Подождали, пока ребенок сосал молоко, потом женщина пришла с этим ребенком. Этот ребенок держал в руках хлеб в знак того, что он уже сам кушает и может обойтись без грудного молока. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал наказать эту женщину. Она была замужем, то есть, будучи замужем, делала зина, и ее забили камнями. Если человек совершил зина в состоянии, то есть в женатом состоянии или замужнем, то наказание за это битье камнями. Забивают камнями, если факт доказан, там свидетелями или признанием. Если человек признается, он должен признаться 3 раза. Ни одного раза недостаточно. Человек должен прийти к казы и сказать: я сделал зина или я сделала зина. Казы его отправляет: иди отсюда. Если приходит человек 2-й раз, опять отправляется. Если в 3-й раз приходит, признается, тогда наказывают. Наказание – это не самое главное в этом деле. Самое главное – это раскаяние, конечно. Но наказание держит слабых людей от этого преступления. Сдерживает. Поэтому, когда забивают камнями или бьют палками, неженатого или незамужнюю бьют палками 100 ударов, это делается прилюдно. Собираются специально люди. Чтобы видели, что за это существует уголовное наказание. Только тогда можно добиться каких-то успехов. В нашей жизни таких успехов, к сожалению, мы не видим, потому что интимная связь без брака, да, это считается нормальной вещью. Тут нет ни наказания, ничего. Поэтому добиться каких-либо успехов здесь сложно. И поэтому распространяются всякие нечестия в виде проституции там и так далее. Недавно один человек сделал себе робота в Китае и женился на этом роботе. Сделал себе женщину из робота, понравилось очень и женился. Это тоже зина не считается. Всякие там, да, роботы, там куклы, это тоже не зина. Но это тоже извращение. Это тоже извращение. Это нельзя считать, что это что-то хорошее. Ты выходишь за рамки природы. Кстати, тот, кто сделал этого робота, он работал в компании Huawei. Телефоны собирал. У меня как раз телефон Huawei. Это я к тому, что любой рядовой рабочий в компании Huawei может сделать себе робота. Какие профессионалы там работают. Про айфона такого не слышно. Но тем не менее, дорогие друзья, что вот такие вот факты, их сейчас все больше. Сейчас уже люди, действительно, есть такое понятие сделать робота себе, жену или мужа из робота. Это тоже, дорогие друзья, когда человек выходит уже за рамки нормального. Это тоже ненормально. То есть нельзя это считать тоже хорошей вещью. Чтобы зина было, что нужно сделать? Аллах Та'аля говорит: бисмиллахи рахмани рахим. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Аллах Та'аля говорит: скажи верующим мусульманам, чтобы они притупляли взор и берегли свои половые органы. То есть не делали зина. Притупляли взор. Вот это идет впереди, беречь половой орган, да? Сначала Аллах Та'аля мог сказать как угодно, да? Берегите свои половые органы, притупляйте взор. Тоже было бы правильно. Но Аллах Та'аля сначала сказал: притупляйте взор. Притупление взора, то есть не смотреть на обнаженных женщин или мужчин, помогает сохранять целомудрие.
Чтобы человек не сохранял целомудрие, шайтан сделал все, чтобы нас окружала нагота. Что мужчины, что женщины. Сейчас даже мужчины ходят в трусах. Они даже сражаются в трусах. 300 спартанцев. Это для меня вообще шок, да? Как можно вообще сражаться в трусах? Это даже не шорты. Это ненормально. То есть человек, наоборот, во время войны себя защищает. Я не думаю, что римляне так сражались. В ногах сандалии, здесь одни трусы, плащ и копье. Как так можно сражаться вообще? Тут поработать нельзя на голое тело, да, сразу там комары кусают, еще что-то. А тут в трусах сражаются. Это специально сделано, чтобы мы смотрели на наготу. Это нагота мужская. А разницы нет, что на мужскую наготу смотришь, что на женскую. Везде. В телевизоре, в рекламе, на улице, на работе, везде. Поэтому притуплять и взор, говорит, не смотрите на это. Из-за этого только, в принципе, можно вообще выкинуть телевизор. Там оттуда очень много наготы идет. Даже когда ты сидишь в доме, закрылся, нет ни одной голой женщины вокруг, шторы все закрыты, через телевизор заходит. Через смартфон заходит. Специально. Чтобы мы не притупляли взор, чтобы мы на это смотрели. И также Аллах Тааля говорит, для женщин то же самое. То же самое для женщин. Не надо думать, что женщина не смотрит на наготу мужскую. Вроде бы женская нагота, она красива, от нее возбуждаешься, а от мужской как будто не возбуждаешься, да? Нет, у женщин тоже такое есть. Женщины тоже смотрят на голых мужчин. В обтянутых штанах там и так далее тоже смотрят. Но мы, чтобы их не возбуждать, специально отращиваем животы, да? Специально выглядим некрасиво, чтобы их не возбуждать. Да. Кстати, насчет бороды. Недавно делали эксперимент. Вот такая щетина была у парня. И он знакомился на улице с женщинами. Подошел к 10, и все 10 дали номера телефонов. Потом он сбрил бороду, оставил только усы. Уже 4 дали номер. Когда он и усы сбрил, никто не дал своего номера. Борода тоже привлекает. Я не говорю, что надо отращивать бороду. Нет, это я не говорю к этому, да. Наоборот, борода – это символ мужественности, поэтому я вам хочу наоборот сказать, что те, кто ходит без бороды и думают, что они привлекательные, вы ошибаетесь. Женщины вас рассматривают как женщину. Да, женщины вас рассматривают как женщину. Но тем не менее, женщины тоже должны притуплять свой взор. К ним это тоже относится. «Залика азка лахум» – это чище для них, говорит Аллах Тааля. Это чище для них. Это будет чистота в этом. Джафар ибн Абу Талиб, рады Аллаху анху, сказал, если кто-нибудь унизит меня, я не удивлюсь. Я никогда не разорву занавес уважения. Джафар ибн Абу Талиб, рады Аллаху анху, никогда не делал зина, даже при джахилии. И он говорил, если кто-нибудь унизит меня из-за того, что у меня не было связи с женщиной, зина, я, говорит, не удивлюсь. Я лучше буду сохранять целомудрие и не разорву занавес уважения. Уважение к себе и к женщине. В современном мире над молодыми людьми смеются. Девственник, девственница. Из-за этого они чувствуют себя ущербными, комплекс неполноценности. А Джафар ибн Абу Талиб говорит, пускай лучше унижают, говорит, мне, говорит, без разницы. Но я не буду из-за этого впадать в это неуважение к себе, к женщине там и так далее. Потому что это неуважение. Ты себя оскверняешь женщину или мужчину оскверняешь. Пускай лучше надо мной, говорит, смеются. Говорит Джафар ибн Абу Талиб, рады Аллаху анху. И поэтому он никогда не делал зина, даже когда был в джахилии. От одного из сахабов, рады Аллаху анху, передается. Вы оберегайте себя от прелюбодеяния, ибо за ним следует 6 наказаний. За прелюбодеяние есть 6 наказаний. Первое. 3 из них в этом мире, 3 в ахирате. Те, что в этом мире, уменьшение пропитания. Когда ты делаешь зина, уменьшение пропитания у тебя происходит, уходит баракат от пищи.
Иногда денег очень много, а бараката нет. Мне как-то тоже один мусульманин пришел, задал вопрос: «Хазрат, вот зарабатываю, очень много зарабатываю, но денег не вижу». Я говорю: что из грехов ты совершаешь? Может быть, зина, говорю? Это и есть, говорит. Это и есть слабость, говорит, женщины туда-сюда. Когда человек делает зина, говорит пророк, его на его лбу печатают печать нищеты. Когда он делает зина, прям печать ставит нищеты. То есть этот человек, бараката у него не будет. Следующее – лишение благодеяний и гнев людей на него. Это в этом мире он получает. Наказания, которые будут в ахирате, гнев Аллаха, тяжелый расчет и попадание в ад. Вот это 3 наказания в этом мире, 3 наказания в ахирате. Поэтому, дорогие друзья, здесь не перечислено ни одно хорошее от зина. От зина ничего хорошего нет. Ничего хорошего нет от зина. Вы сами это лучше меня знаете. Чувство наслаждения от зина – это сиюминутное, может быть, даже сиюсекундные моменты. А чувство сожаления, вот этого нечистоты, загрязненности, оно длится очень и очень долго. И даже всю жизнь может длиться, если ты богобоязненный человек. Те, которые это не ощущают, они уже полностью состоят из грязи, из греха. Поэтому они это могут и не ощущать. Кто это не ощущает, это несчастный, пропащий человек. Кто не ощущает грех зина. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.